Welcome, dear students, to this session 6 of Unit 2 Transducers. So, this session will have thermistors and applications of thermistors, thermocouples, advantage, disadvantage, and applications of thermocouples. So, this vishayagala ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡೋಣ. So, first of all, thermistors. Thermistors are transducers which are thermally sensitive variable resistance made of semiconducting materials. So, the thermistor is thermal resistor ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ so it is sensitive to heat. So heat ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೌ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. Thermistor is a type of resistor. Resistance is dependent on temperature. So thermistor the resistance temperature ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. It exhibits high negative temperature coefficient of resistance. Okay, so in our syllabus, so we have a negative temperature coefficient thermistors. So ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆದಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. NTC thermistor. Okay, so there are some of the different configurations of thermistor. So rod type thermistor is there, next to bead type thermistor and disc type thermistor. Okay, so these are some of the configurations which are manufactured. So we have also washer and ring type thermistors kuda namage doriyutte, manufacture agutte. So what are the applications of thermistor? Measurement of temperature. So most common application is measurement of temperature. So for example, digital thermometer alli, so ordinary mercury thermometer ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ thermometer ಅಲ್ಲಿ thermistor ಇರುತ್ತೆ ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡರ್ನೀತ್ ಯುವರ್ ಟಂಗ್, ಸೊ ನಾಲಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸೊ 1 minute ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ರೀಡಿಂಗ್, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ನ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನೋ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ working principle is thermistor. Okay. Next, measurements of level, flow and pressure of liquids. So liquid ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಕೂಡ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು thermistor ಅಲ್ಲಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ಸೊ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಟೆಲಿವಿಷನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲೋ ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನು, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಟಿನೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಅದರ ಅಟಿನೇಟರ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಟಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮು ಫುಲ್ ಫೀಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟಿನೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ volume control. Next, time delay. So you can use a thermistor to generate time delay and work. So time delay na kuda generate ಮಾಡಿ ನೀವು application na agi use ಮಾಡಬಹುದು thermistor. Okay, so mainly thermistor is used for measurement of temperature, level, flow and pressure of liquids, voltage regulation, circuit protection, volume control and time delay. Okay, so another temperature measuring transducer is a thermocouple. Okay, and this thermistor is a passive transducer. Thermocouple is an active transducer. Okay, so thermocouple itself produce some voltage. So without needing any external power supply, so ಅದು voltage ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಂತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So thermocouple consists of two wire legs made from different ಮೆಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 2 ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ವೈರ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟಲಿಂದ, ಮೆಟಲ್ ಅಥವಾ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ವೈರ್ಸ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಲ್ಡೆಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಜಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಡನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ವಿಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಬೋತ್ ದಿ wires. So that becomes a junction. So this junction is where the temperature is measured. So ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
So when the junction experiences a change in temperature, a voltage is created. Okay. So temperature change ಆದಾಗ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ್ ಎಂಡ್, ಸೊ ಒನ್ ಎಂಡ್ನ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅನದರ್ ಎಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಟು ವೈರ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ configuration of a thermocouple. So thermocouple, so one measuring junction anta use ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡು ವೈರ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಕಡೆ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಟ್ ದ ವೈರ್ಸ್. ಸೊ ವೈರ್ನ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲೆಂತ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ measure the difference. You can directly measure the voltage difference between those two wires. Okay, so this is a very basic principle of working of thermocouple. Next, how does the thermocouple work? So thermocouple works on the principle of Seebeck effect. ಸೊ ಸೀಬೆಕ್ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೆಸರು. ಸೊ ಅವರು ಫಸ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೀಬೆಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಬೆಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್? ಸೀಬೆಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೆನೋಮೆನನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಸೀಬೆಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಜಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಎರಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಮೆಟಲ್, ಸೊ ಸೇಮ್ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ ಆರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಟು materials. Okay. So when heat is applied to one of the two conductors or semiconductor, heated electrons flow towards the cooler one. So always heat travels from hot to cold. So ನೀವು ಎಲ್ಲ heat apply ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೂಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಅವು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Direct current will flow through an electric circuit if the pair is connected through it. So suppose ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಲೂಪ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ ಏನಿದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಓಪನ್ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಎರಡು ಕಡೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ದಟ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So Seebeck effect usually produces small voltages that are few microvolts per Kelvin of temperature difference at the junction. So it's very small output baruthe, only few microvolts per Kelvin of temperature difference between the junction. So yava metal ನೀವು ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅಥವಾ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ವಲಾಯ್ಸ್ ನ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಸೊ ಆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಫಾರ್ 1 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಗೆ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಮೈಕ್ರೋವೋಲ್ಟ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ನ ನೀವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಸ್, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವನ್ ದೋ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನಿ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so some of the advantages of thermocouple are low cost, small size, robust, wide range of operation, provides fast response, accurate for large temperature changes. Low cost ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು, ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ಸೈಜ್, ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಗಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ರೋಬಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ರೋಬಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಇಸ್ ರೋಬಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿತೌಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಯುರೇಸಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಸೊ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಅದು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್
metals or materials which you use in thermocouple. So different material, different range use ಮಾಡಬಹುದು. And it is accurate for a large temperature changes. So large temperature change ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ accurate ಆಗಿ ಕೂಡ measure ಮಾಡುತ್ತೆ. Disadvantages, very weak output. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ already, very microvolts ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ output, which will not be that useful. So we have to amplify it before measuring. And limited accuracy for small temperature. So very small temperature changes ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ accuracy ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. So accuracy will be limited for small temperature. Sensitive to electrical noise. So electrostatic fields ಇದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, automatically there will be errors introduced in the measurement by thermocouple. So these are the disadvantages of thermocouple. Applications. So ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಿಲ್ನ್ಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್, ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ದೇರ್. ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಸೊ ಸ್ಟೀಲ್ ಫೌಂಡ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಐರನ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೀಲ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೌಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾರ್ಸ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಸಪೋಸ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್, ಯಾವ ಹೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಹೀಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್, ಸೊ ಸಮ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ ಫಾರ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು LED ಅಲಾರ್ಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅದು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಂದಿರೋಂಥ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಥರ್ಮೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಷನ್. ಸೊ ಥರ್ಮೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಷನ್, ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಮೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೂಲಿಂಗ್. So that means to measure the coldness of an object. So ಕೆಲವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥರ್ಮೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೂಲಿಂಗ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆದರೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಬೆಟರ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ MCQs ಇದೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೆಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ. So with this we come to the end of the session. We shall meet in the next session. Thank you.